مسلمین پاکستان MWM کی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر محترم جناب برادر عارف حسین الجانی یہاں پر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی نمائندگی فرما رہے ہیں، جبکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید احمد اقبال رضوی صاحب، مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب اور مولانا سید حیدر عباس عابدی صاحب شریف ہیں، یہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں، جبکہ معروف عالم دین مفسر قرآن محترم جناب مولانا کاظم عباس نقوی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسن فیملیز بھی یہاں جو کہ مسلسل 24 روز سے اس مقام پر دھرنا دیے ہوئے ہیں یہاں موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس سے میں گزارش کروں گا پہلے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مختار احمد امامی صاحب سے کہ وہ اس اہم پریس کانفرنس سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ ملت جعفریہ پاکستان کے طول و عرض میں اپنی بھرپور موجودیت رکھتی ہے اور شریف ترین، پرامن ترین اور مظلوم ترین قوم کی حیثیت میں ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والی تمام تر زیادتیوں، بلکہ یوں کہوں کہ دہشت گردیوں اور ریاستی بحثی کا شکار ہونے کے باوجود کبھی بھی صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور توقع یہ تھی کہ پاکستان کے ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، وہ ریاست پاکستان کے اندر رہنے والے 20-22 کروڑ عوام کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ملت جعفریہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی چھوٹی بڑی زیادتی کا ازالہ کرتے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ گزشتہ 70 سالوں میں ملت جعفریہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ نہیں کیا گیا، جو ظلم و بربریت، جو دہشت گردیاں، جو ٹارگٹ کلنگز ہوئیں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان و پراچنار، کوئٹہ و شکارپور تک، اور یہ قوم بارہا و بارہا 100 لاشیں روڈوں پر لے کر ہفتہ ہفتہ بیٹھے رہے پرامن طریقے سے، تو نہ صرف یہ کہ حکومت اور ریاستی اداروں نے اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے اور ان کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ازالہ کرتے، بلکہ کچھ عرصے سے باقاعدہ منظم انداز سے یہ دیکھا اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ ریاستی ادارے ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے بجائے ان پر بلا جواز لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں تنگ کرنے، ایذا رسانی، انہیں پریشان کرنے اور انہیں دیوار سے لگانے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے۔ اور بارہا ہم نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں پر جس طریقے سے پرامن طریقے سے احتجاج کیا ہے، اس قسم کا احتجاج پاکستان کے پورے ملک کے طول و عرض میں کہیں پر کسی بھی تنظیم، سیاسی ہو، مذہبی ہو، لسانی ہو، کسی بھی تنظیم کی طرف سے اس قسم کا پرامن احتجاج کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نیشنل ایکشن پلان اور اس سے پہلے پاکستان اور ریاست کا جو متفقہ آئین ہے، ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج کیا ہے یا جب بھی کوئی مطالبہ کیا ہے تو وہ اس آئین کے تحت کیا ہے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے مطالبات کیا ہے، غیر آئینی کوئی مطالبہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ اور عرصہ دراز سے مختلف حیلوں بہانوں سے جس طریقے سے اس قوم کو
پریشان کرنے اور دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس کا ایک جو بین اور واضح نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو 2-3 بجے جس طریقے سے لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاستی اداروں نے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر شیعہ نوجوانوں اور عزاداروں کو غائب کیا، تو ہم نے ہمیشہ جس انداز سے مطالبات کیے، احتجاج کیا، کبھی گورنر ہاؤس کے سامنے، کبھی وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کے سامنے، کبھی صدر مملکت اسی شہر کراچی میں گزشتہ سال، اور آج یہ جس طرح انداز سے آج یہ تقریباً 24واں دن ہے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت افسوس ہے ہمیں کہ حکومتی اور ریاستی ادارے اپنی اسی مسلسل روایتی بحثی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور گویا غیر اعلانیہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرامن شریف قوم کو بند گلی میں دھکیلا جائے. لیکن بہرحال ہم یہاں جس مقام پر اس وقت موجود ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سائے میں، کیونکہ وہ شیعہ اثنا عشری تھے اور یہ ملت اور یہ قبیلہ جو اس وقت یہاں پر گزشتہ 25 دنوں سے بیٹھا ہے، اس کا تعلق بھی شیعہ اثنا عشری ملت جعفریہ سے. ہم نے اپنے بابا قوم سے یہ وعدہ اور عہد کر رکھا ہے کہ کبھی بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا کہ جو وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو یا وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ. لہٰذا ہمارے ہر پروگرام میں، ہمارے ہر پریس کانفرنس میں، ہمارے ہر احتجاج میں ایک نعرہ باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لگتا ہے کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان کو بچائیں گے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے. بہرحال میں بحیثیت مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان کی تمام ملی نمائندہ جماعتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے اس عزم کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، یقینی ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ان ملت کے بے گناہ اسیروں کو جس طریقے سے سال ہا سال سے، کچھ لوگ 4 سال سے، کچھ لوگ 5 سال سے جو غائب ہیں، مسنگ ہیں لاقانونی انداز سے، اور ان کے ورثاء، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے لواحقین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی ترجمانی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید اقدامات جو یہاں پر بیسک پرسنز کے حوالے سے جوائنٹ کمیٹی ملی تنظیموں کی بنی ہے، ان کے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، وہ اقدامات کریں گے. میں بحیثیت مجلس وحدت المسلمین اس کمیٹی کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو فیصلہ اور جو اقدامات یہ کمیٹی یہاں پر اناؤنس کرے گی، مجلس وحدت المسلمین دیگر ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے اور اس احتجاج کو انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور مجلس وحدت المسلمین ایک لحظہ بھی ان مظلوموں اور ان مستضعفین کے حقوق کے احیاء کے حوالے سے اور ان کے مطالبات کے یعنی سنوائی تک انشاءاللہ کسی بھی مرحلے پر آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مختار احمد امامی صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اور اب میں گزارش کروں گا اس اہم پریس کانفرنس سے خطاب کے لیے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر برادر عارف حسین الجانی سے کہ وہ اس موقع پر اس اہم پریس کانفرنس سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح قبلہ مختار امامی نے فرمایا، 24واں روز ہے آج. یہ میری مائیں بہنیں یہاں پر، ہمارے ملت کے بزرگان، بچے اس سخت گرمی کے باوجود بھی یہاں پر پرامن انداز میں مزار قائد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ان اداروں کو، اپنے ان حکمرانوں کو پرامن انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا جرم ہے، ہمارے بچوں کو جو اغوا کیا گیا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائیں، ان کا
जेनवन इंसानी और आइनी और कानूनी मुतालबात हैं जिनको लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि कितने बेहिस हमारे हुक्मरान हैं, कितने बेज़मीर हैं कि उनको एहसास नहीं है कि उनकी कौम की बेटियाँ 24 दिनों से कराची के सड़कों पर ख्वार हो रही हैं, गर्मी सर्दी सब चीज़ों को बर्दाश्त के यहाँ पर बैठे हैं। लगता नहीं है कि शायद इनके घरों में भी कोई माँ बहन होगी, अगर हो तो कम से कम इनका गैरत का वारा नहीं करता कि इस तरह 24 दिनों से उनकी कौम की बेटियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ आकर इनको तसल्ली देने तक भी गवारा नहीं समझते हैं। बिलखुसूस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो बेहिसी का मुजाहिरा किया गया है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे कि अगर मिसिंग पर्सनस का मसला मेरा जेनवन मसला होगा, पाकिस्तान के अंदर लाखुन्नत ख़त्म होगी, मिसिंग पर्सनस नहीं होंगे जब मेरी हुकूमत आएगी। आप ही की हुकूमत है, आप वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के, अभी तक आपको ये बावर नहीं करा सके, अभी तक आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर 24 दिनों से आपकी बेटियाँ, आपकी कौम की बच्चियाँ बैठी हैं और आप खुद नहीं आ सकते, कम से कम अपने किसी नुमाइंदे को भेजते हैं यहाँ पर इनकी दाद रसी के लिए, इनकी मुतालबात सुनने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम बैठे इसीलिए हैं ताकि हमें इंसाफ मिले। अभी तक मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शायद दुनिया की पुरअमन तरीन मोमेंट है कि जहाँ पर कोई आज तक एक गमला नहीं टूटा है, कोई एक पत्ता नहीं टूटा है। क्या हमसे ये तवक्को करते हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अपने मुतालबात मनवाने के लिए शायद हमारे हुक्मरान यही चाहते हैं कि इस वतन के अमलाक को जलाएं, नुकसान दें। आज पाकिस्तान कर देखें, कोई भी पीसफुल मूवमेंट को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ लेने के लिए क्या पाकिस्तान के अंदर यानी कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा? ये फेडरल गवर्नमेंट जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, शायद दुनिया के पाकिस्तान की तारीख का नालायक तरीन हुकूमत है ये कि जिन्होंने हर चीज़ को इंतहाई मिस हैंडल किया, चाहे वो किसी भी मसले को। इनकी मिस हैंडलेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, जो पुरअमन माहौल है, वो ख़राब होता जा रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि हम भी इस अंदाज़ में अपने मुतालबात, अपने आवाज़ जो है उनके हुक्मरानों के कानों तक पहुँचाएँ। हम पुरअमन अंदाज में यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कानूनी मुतालबात हैं, हमारे आइनी मुतालबात हैं। जिस तरह मरकज़ी कमेटी ने अनाउंस किया है, अब ये नहीं है कि ये सिर्फ कराची तक महदूद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा दिन है, पूरे पाकिस्तान के तमाम अहम शाहराहों पर लोग बैठे हैं। मुल्तान में लोग बैठे हैं, गिलगित में लोग बैठे हैं, गिलगित से लेकर कोयटा और कराची तक। अभी तक तो ये अलामती दर्दों का अनाउंसमेंट है, इसके बावजूद लोग बैठे हुए हैं। फिर हमें मजबूर न करें कि फिर हमारे जुलूसों का रुख जो है वो फिर ऐवानों की तरफ हो। फिर ऐसा ना हो कि फिर यौम अली का, यौमुल कुद्स के जुलूस के रुख जो है वो हम या तो पार्लियामेंट हाउस की तरफ करें इस्लामाबाद में, कराची में गवर्नर हाउस की तरफ जाएं। क्या आप इस अंदाज में हमारे मुतालबात सुनना पसंद करेंगे? हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हम बैठे हैं, हमें मजबूर न करें कि हम कोई इस तरह का कदम उठाएं जो शायद आप भी यानी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एक बार फिर गुजारिश करते हैं बिलखुसूस फेडरल गवर्नमेंट से कि आप ये बेहिसी ख़त्म करें, ये बेज़मीरी तर्क कर दें। आप आ जाएं, इनके साथ बैठें, इनके मुतालबात को सुनें। अगर एक भी कोई डिमांड जो कानून और आइन से बलातर हो, उनके अपोजिट में जा रहा हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने पहले दिन से यही स्टांस हमारा है कि अगर कोई एक भी चीज़ जो इस वतन के कानून के ख़िलाफ़ हो, इस वतन के रवायात के ख़िलाफ़ हो, इवन हम भी डिसऑन करेंगे। अगर इनके मुतालबात जेन्युइन है, कानूनी है, इंसानी और अखलाकी है, तो फिर आपको भी चाहिए कि इनको सुने। ये मिल्लत पाकिस्तान का बावफा मिल्लत है, इन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। जिस तरह क़िबला मोहतरम फरमा रहे थे, हमने सैकड़ों जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने कौन सी कुर्बानियाँ नहीं दी हैं जिसकी सज़ा हमें मिल रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर पुरअमन अंदाज में सैकड़ों जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान की परचम को लहराना जुर्म है? क्या पाकिस्तान की सरजमीन पर पुरअमन अंदाज में अपने मुतालबात करना जुर्म है? क्या पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने इदारों के साथ खड़े होना जुर्म है? क्या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अपने इदारों को मुस्तकम और मजबूत करना जुर्म है? हमें तो लगता है ये सबसे बड़ा जुर्म है। जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के सरों से फुटबॉल खेले, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में 170+ बच्चों के कत्ल गारत की, उनके खून से होली खेली, आज वो टर्की में बैठे हुए हैं। उनको आपकी सिक्योरिटी इदारों ने बड़े एहतराम के साथ फरार करवाया। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत क्यों इतना उरूज पे है?
पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे अदालतें बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से गुजारिश करूँगा, आप तो हर चीज़ पर नोटिस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्यों खामोश है अभी तक? हमारे सेनेट में जो मेंबरान बैठे हैं उनके लिए सवालिया निशान है, पाकिस्तान की तमाम पार्लिमानी जमातें उनके लिए। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी समेत तमाम जितने भी पार्लिमानी जमातें हैं, आप लोग कोयटा में हमारे जनाजों पर आए, हमने आपका शुक्रिया अदा किया। क्या सिर्फ आप उस वक्त आएंगे जब हमारे जनाजे सामने होंगे? आप तो अपने सियासत चमकाने नहीं आते हैं इस तरह। फिर क्या हमें आप लोगों को मुतवज्जा करने के लिए अपने जवानों को शहीद करना पड़ेगा? ये कौन से कानून है? किस मुल्क के अंदर हम जी रहे हैं? हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि हम किसी मुल्क के अंदर बैठे हैं। किसी जंगल में भी इतना लाकानूनियत नहीं होगी जितना पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में अपने मुतालिबात मनवाने के लिए क्या क्या किया जाए? हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है। हम किसी भी कीमत पर अपने घर को कमज़ोर नहीं करेंगे, ना अपने घर को नुकसान देंगे। फिर आखिर में यही है कि ये जो कानून शिकन लोग हैं, जो इस अंदाज में दिन दहाड़े रातों को जाके लोगों के चादर और चाटावरी को पामाल करके इस वतन के बावफा मुहिब वतन बेटों को उठा के 2-2, 4-4 साल अगवा किया जाता है। उनके बच्चों से अभी मैं रिसेंटली सरगोदा एक फैमिली से मिल के आया। आप यकीन जाने उनके बच्चों को पर इतना खौफ है कि बच्चे बात नहीं कर सकते हैं सही अंदाज में। रात को 2:30 बजे उनके चारदीवारी पामाल करके उनके बुजुर्ग वालिद जो बीमार हैं, जो शुगर के ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो विदाउट मेडिसिन नहीं रह सकते, उसको उठा के ले जाते हैं। कोई पूछने वाले नहीं है। जब हम अपने किससे पूछें? हम इदारों से पूछते हैं, वो कहते हैं हम सर्च कर रहे हैं। तो फिर छोड़ दें। आप कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, सिक्योरिटी के नाम पे फिर आप आवाम का टैक्स खाना छोड़ दें। अगर आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके वतन के अंदर लोग अगवा हो रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सर्च कर रहे हैं। आप बंद करें ये खेल। इस वतन के मुहिब वतन लोगों के इस अंदाज में आप बेहुरमती न करें। अगर इस तरह मुहिब वतन लोगों के साथ ये जुल्म रवा रखेंगे तो याद रखना कल पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा आपको जो मुश्किल हालात में आपके साथ खड़े हों। बस मैं आखिरी में यही कहूँगा, मरकज़ी कमेटी ने जो अनाउंस किया है अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ISO पाकिस्तान समेत तमाम मिली जमातें, इंशाल्लाह हम दीगर जमातों के साथ भी रवाबित में हैं। इंशाल्लाह योम अली सिर्फ कराची में नहीं रुकेगा, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम रोकेंगे। हमारे अलकुद्स और दीगर जितने भी हमारे इज्तिमात होंगे उनके रुख अब तब्दील होंगे। अब बहुत हो गया हमारे पर, हमारा गैरत गवारा नहीं करेगा कि हमारी बहनें सड़कों पर हो और हम घरों में ईद मनाएं, हम रैलियां निकालें, योम अली के जुलूस निकालें। यानी योम अली का जुलूस का बुनियादी मकसद और फ़लसफ़ा यही है कि अपने ज़माने के ज़ालिमों और शिद्दात और फ़िरौन और यज़ीदों के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद यानी सदाए एहतजाज बुलंद करें, सदाए हक़ बुलंद करें। तो इंशाल्लाह हम इसी योम अली के फ़लसफ़े पर अमल करते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं इन बहनों के, इन माओं के जो यहाँ पर 24 दिन से बैठे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी मिल्लत इनकी आवाज़ बनेगी और इंशाल्लाह किसी भी कीमत पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अपने मरकज़ी कमेटी की तरफ देख रहे हैं, अगर मरकज़ी कमेटी ने किसी भी किस्म की कोई भी अनाउंसमेंट की तो हम सब इनके साथ खड़े हैं। ये न समझे कि ये सिर्फ 4 अफराद के या 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मिल्लत के तमाम नुमाइंदा जमातों की हिमायत से ये हिमायत इनके साथ है। ये जो भी यहाँ से अनाउंस करेंगे पाकिस्तान के तमाम मिल्ली जमातें, मिल्लत तशय्यो पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में इसको उठाएगी। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर बिरादर आरिफ हुसैन अलजानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे। और अब मैं आखिर में गुजारिश करूँगा जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सन के रहनुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद अहमद इकबाल रिजवी साहब से कि वो आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के सामने मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल मुल्कु यबक़ा मअल कुफ्रि व ला यबक़ा मअल ज़ुल्म।
मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान हुक्मरानों के लिए एक नविश्ता दीवार है कि जैसे मौला फरमाते हैं कि कुफ्र से हुकूमत चल सकती है, काफिरों की हुकूमत चल सकती है, लेकिन ज़ालिमों की हुकूमत नहीं चल सकती। आज 24 दिन गुज़र गए, सैयदज़ादियाँ इसी रोड के ऊपर, इसी टेंट के नीचे गुज़िश्ता 24 दिनों से अपने हक़ का मुतालबा कर रही हैं। वह हक़ जो आइनी हैं, जो क़ानूनी हैं, जो इंसानी हैं, जो शरई है, जो अखलाक़ी है, उस हक़ का मुतालबा इस टेंट के नीचे हो रहा है। मज़ार क़ाइद के जवार में हमारी ये सैयदज़ादियाँ, ये बहनें, ये बेटियाँ और ये माएँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ 24 घंटे गुजारती हैं। आप बेशतर ख़वातीन के चेहरों को देखेंगे जो झुलस चुके हैं गर्मी की वजह से। जब सुबह होती है तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। नीचे सड़क है जिस पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये सड़क तपती है, ये सड़क गर्म होती है, ऊपर से सूरज होता है और रसूल ज़ादियाँ, नबी ज़ादियाँ, ज़हरा ज़ादियाँ यहाँ इस सख्त गर्मी में इसी सड़क के ऊपर बैठती हैं, यहीं पर सोती हैं, यहीं अपने नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के साथ रहकर सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं। क्या हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ कर रही है? क्या हम कह सकते हैं कि तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत पाकिस्तान के अंदर इन मज़लूम पाकिस्तानियों के लिए, जिनके हुकूक सल्ब किए गए, जिनके बच्चों को लापता किया गया, जिनके बच्चे 5, 7, 8, 9, 10 साल से गायब हैं, तहरीक इंसाफ उनको इंसाफ दिला रही है। आज हमने तारीख़ में सुना था कि रसूल ज़ादियाँ, नबी ज़ादियाँ, इमाम हुसैन की बहन अली व बतूल की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, उनको और अहले बैत को एक ऐसे ज़िंदान में रखा गया था कि जिसकी छत नहीं थी। दिन में धूप होती थी और रात में ज़मीन ठंडी होती थी। और जब इस ज़िंदान से रहा हुई हैं वो बीबियाँ, वो रसूलज़ादियाँ, तो उनके चेहरे झुलस गए थे, कोई उनको पहचानता नहीं था, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, क्या आप यजीदियत की तारीख़ को तकरार कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि इन माओ बहनों का क्या कसूर है, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? आपका एक फ़र्द वफाकी हुकूमत से आकर इनसे नहीं मिला, इनकी खबरगिरी नहीं की। ये पाकिस्तानी नहीं है, मिल्लत जाफरिया पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। हम कहाँ से आए हैं? हमारे पास हिंदुस्तान का शनाख्ती कार्ड है या अमेरिका का हमारे पास पासपोर्ट है? हम इसी सरज़मीन पर पैदा हुए हैं, इसी सरज़मीन पर हमें मरना है, इसी सरज़मीन पर हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे कोई स्विस बैंक के अंदर अकाउंट्स नहीं हैं, हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, इसी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हम भी इसी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, हमारे बच्चे भी यहीं मरेंगे। आप लोगों के तो सारे इंटरेस्ट यूरोप और अमेरिका के अंदर हैं, लेकिन आपको इस आवाम से क्या गरज है? आपको इस आवाम से कोई गरज नहीं। मैं आर्मी चीफ साहब से कहता हूँ, आर्मी चीफ साहब, आपकी लॉ एंड फोर्सेस के जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कानून नाफिज करें, अफसोस के साथ वो कानून नाफिज नहीं कर रहे, बल्कि आर्टिकल 10 की मुखालफत कर रहे हैं, बार बार आर्टिकल 10 की मुखालफत कर रहे हैं। अरसा 10 साल से आर्टिकल 10 की मुखालफत हो रही है, आइन की पामाली हो रही है। और चीफ जस्टिस साहब, आपसे भी कहता हूँ कि अगर कानून पर अमल ना हो तो आपको नोटिस नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, सदर मुमलिकत साहब, आरिफ अलवी साहब, आपके वादे क्या हुए जो आपने मिल्लत जाफरिया से
صدر ہاؤس جب آپ کے گھر پر ہم آ کر بیٹھے تھے 13 دن، تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب مسنگ پرسنز کا مسئلہ پاکستان میں حل ہو جائے گا. کہاں حل ہوا؟ کس نے حل کیا؟ آج 24 دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سے مطالبات ہمارے یہی ہیں کہ آرٹیکل 10 پر عمل کریں، ان کو عدالتوں کے اندر پیش کریں. میں عارف علوی صاحب سے کہتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، میں آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر لا فورسز آپ کے بچوں کو خدا نہ خواستہ اسی طرح سے اٹھا کر لاپتہ کر دیں تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کے بچوں کی ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ کی ناموس یہاں سڑکوں پہ آ کر بیٹھے اور 24 دن اپنے حق کا مطالبہ کرے، اپنے بچوں کا مطالبہ کرے، آئین پر عمل کرنے کا مطالبہ کرے؟ چیف جسٹس صاحب آپ کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب آپ کا کیا حال ہوگا؟ صدر مملکت صاحب آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور آرمی چیف صاحب آپ کے دل پر کیا گزرے گی جب آپ کے گھر والے اس طرح سے روڈوں پر کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں اور اپنے جوان بچے کے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں جو لاپتہ کر دیا گیا ہے؟ خدا نہ کرے کسی کے گھر سے کسی جوان کو لاپتہ کیا جائے، کسی کے سرپرست کو لاپتہ کیا جائے. یہ انسانی ضمیر کی بات ہے، یہ انسانی حق کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے. لیکن افسوس اس ملک کے اندر انسان اور انسانیت نامی اور انسانی حقوق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں پہ صرف ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے سے اس ملک کو چلایا جاتا ہے اور ڈنڈے کے ذریعے سے عوام کو سیدھا کیا جاتا ہے. صرف یہ ہمارے پاس قانون، نہ اخلاقیات ہیں، نہ آئین ہے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں. افسوس کے ساتھ لہٰذا ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں حکومت کی اس بے حسی کی. کووڈ اپنے عروج پر ہے، لوگ کووڈ سے مر رہے ہیں، دنیا پریشان ہے، لیکن اگر کسی کو پریشانی نہیں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کوئی پریشانی نہیں، ہمارے صدر مملکت کو کوئی پریشانی نہیں کہ یہ مائیں بہنیں گزشتہ 24 دنوں سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اس کووڈ میں کہیں خدا نہ خواستہ اس کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ اس پر کوئی کان دھرنے والا نہیں. اور میں ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، آپ جو بار بار جمہور اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنتے ہیں اور کئی دفعہ آپ لوگ حکومت کر چکے، اسی سندھ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کراچی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، مریم نواز صاحبہ کا کوئی پیغام نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ اس دھرنے کی ماں و بہنوں کے ساتھ کوئی ظاہری یکجہتی کرنے کے لیے نہیں آئیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے شہر کراچی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے ناصر شاہ صاحب آئے اور اس طرح سے ایک اور وفد آیا، لیکن یہ ناکافی ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ عوام کی آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں. آپ کو بالآخر ووٹ چاہیے، آپ بالآخر ووٹوں سے حکومت بناتے ہیں. لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہاں پر آ کر یہ جو سید زادیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنا چاہیے، ان کی آواز میں اپنی آواز ملانی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم مسنگ پرسنز کے ایشو کے مخالف ہیں اور پاکستان سے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے، تو انہیں یہاں پر آ کر اپنی آواز میں آواز ملانی چاہیے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب سے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں، مجھے افسوس ہے ہماری لا فورسز کے اوپر کہ جنہوں نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا. ہم نے بار بار کہا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہم اس ملک کے اندر کوئی بحران ایجاد نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، آئینی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم اپنے لاپتہ شیعہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں. لیکن افسوس کے ساتھ ان کی بے حسی بھی جاری ہے
اور ساتھ ساتھ ان کا تھریٹ بھی جاری ہے. کبھی وہ مسنگ پرسنز کی فیملیز کو تھریٹ کرتے ہیں, کبھی وہ جوانوں کو تھریٹ کرتے ہیں, کبھی وہ علماء کو تھریٹ کرتے ہیں, انہیں دھمکی دیتے ہیں, انہیں اس دھرنے میں آنے سے روکتے ہیں, مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے. افسوس کے ساتھ وہ یہاں پر لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, ملت جعفریہ دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جتنا آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں اتنا ہی لوگوں کے جوش اور ولولے میں اضافہ ہو رہا ہے, اتنا ہی لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں. چونکہ یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے, ان کے سینے میں دل ہیں جو انسانیت کے لیے دھڑکتے ہیں, جو مظلوموں کے لیے دھڑکتے ہیں. یہ کسی سے نہیں ڈرتے. ہم اس ملک کی سالمیت چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں, اس ملک میں بحران نہیں چاہتے. ہم آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اور آئین پر ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ فورسز عمل کریں, ہماری حکومت عمل کرے. لہٰذا یہ ہراساں کرنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم اسے قبول نہیں کرتے, اور ملت جعفریہ نہ کبھی ڈری ہے نہ ہم کبھی ڈریں گے. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کال کے اوپر الحمدللہ پورے پاکستان میں احتجاجی علامتی دھرنے ہوئے. گلگت بلتستان سے لے کر ملتان تک, اور ملتان سے لے کر پارا چنار تک اور کراچی تک جگہ جگہ اجتماعی طور پر علامتی دھرنے دیے گئے. ہم نے ملت جعفریہ کو زحمت میں نہیں ڈالا, ہم نے کہا کہ آپ صرف علامتی دھرنے دیں. لہٰذا یہ علامتی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم عوام کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ماہ مبارک رمضان ہے, ہمیں